Welcome. Yes. Get to Bujumbura. Oh yeah. So how long does it take from here to Bujumbura? 6 hours. 6 hours. Yeah. What time does it depart? So I think 여기서 바로 부준부라로 갈까 했는데 6시간이 걸린다고 하더라고요. 도착하면은 뭐 시간 또 이제 아프리칸 타임이 있으니까 8시, 9시쯤 밤 도착할 것 같은데, 그것보다 그래도 여기서 이제 버스를 타고 가니까 중간에 어디 한 점에서 하루를 보내고 그 다음날 부준부라를 가는 건 어떨까 싶어서 여기서 이제 친구분한테 그 어드바이스를 받았어요. 그랬더니 루몽게라는 지역을 추천해 주더라고요. 부준부라랑 지금 여기랑 중간쯤 돼가지고 3시간 정도 걸린다고 하니 딱 적당할 것 같아요. 일단 계획하지 않은 도시라서 뭐 그게 여행이니까요. 여기는 마반다라는 지역이네요. 이걸 보니까 여기가 버스 티켓을 살 수 있는 곳이고요. 썰? what is good? 지금 저 버스를 타야 되는 것 같아요. 오케이. Kim. Yes. Welcome. Thank you so much. Yeah. Yeah, nice to travel. Alright, thanks. 산과 언덕이 많은 나라 부룬디. 그래서인지 다른 아프리카 국가와는 달리 툭툭이나 바자지가 거의 보이지 않는다. 또한 운행 중인 여객선이나 기차가 없고 문서상 전국 90대의 공공버스가 있다고 하지만 운행 중인 버스는 거의 없다. 도로에 많은 포트홀이 보이는데 이를 피하는 버스를 또 피하는 사람들이 위험해 보인다. 제가 아프리카에서 본 아이 중에 가장 이쁘게 생긴 것 같아요. 부룬디는 전 세계 1인당 국민 총 소득이 240달러로 하루에 1달러도 벌지 못하는 수준의 삶을 살고 있고, 하루 2.15달러 이하의 빈곤선에 사는 인구가 65%가 넘는다. 6%의 인터넷 보급률, 약 10%의 전기 접근성, 그리고 국민 총소득 대비 21% 이상의 금액을 해외 원조를 받고 있는 최빈국이다. 지금 여기 요철이 있어가지고 거기서 속도를 좀 줄이느냐고 천천히 가다가 갑자기 버스 시동이 꺼져버렸어요. 시동이 걸렸네요. 여기는 탄자니아 국경이랑 부준부라 사이에 있는 루몽게라는 지역이고요. 지금 저쪽 서쪽 편에는 지금 저기 탄가니카 호수가 보이는 곳이고, 여기서 오늘 하루를 묵고 이제 내일 부준부라로 이동을 할 예정입니다. 일단은 제가 지금 인터넷이 안 되고 심카드가 없어서 좀 호텔을 좀 찾아야 되는데 근처에 멀지 않게 있는 것 같아요. 일단은 다른 데에 비해서 여기는 상대적으로 좀 큰 도시인 것 같아요. 일단 사람들한테 물어서 그냥 출발을 해보겠습니다. 뭔가 왠지 비싸 보이는데. Can you speak English? No. This one is 80. Oh, okay. And this is 60. Yeah. 60. Yeah. 6. Yeah, here is okay. 방이 지금 여기가 1박에 6만 프랑이거든요. 일단은 방도 넓고 에어컨도 있고 냉장고에 화장실도 안에 있고, 그다음에 지금 여기 발코니까지 있어가지고 지금 바로 체크인 하자마자 갑자기 정전이 됐네요. 여기가. 아이고 씨. 근데 다행히 여기 와이파이는 있다고 하네요. 그래서 일단 전기가 들어오면은 와이파이 사용할 수 있을 것 같고, 일단 호텔에서 나오긴 했는데 사실 어디를 가야 될지 모르겠어요. 그래서 일단은 지금 눈앞에 보이는 탄가니카 호수 쪽으로 이동을 하고 있고요.
지금 저기 앞에 보이는 저기가 탄가니카 호수입니다. 탄가니카 호수가 앞에 보입니다. 아이고, 쓰레기가 장난이 아닌데요. 너무 지저분한데. 와우! 어거스틴! 대박. 그 탄자니아 그 비자 받는 데서 만났던 지금 아르헨티나 친구들 여기서 만났어요. 대박. Hey guys! Wow! Wow, it's a pleasure to meet you. Wow! How did you come? By taxi? Yeah, I know. I took a what is that? It's a bus. The Yeah, bus? yeah. I was supposed to take a ship, but That they told you. I read the message. you saw the message. Yeah. Yeah, They told you that it was illegal. yeah. So if they take me to the Bujumbura, they are going to the jail. Really? Yeah. Okay. Anyway, Yeah, it's okay. It's okay. Like Yeah, this is yeah. better because you can come to this place and then you go to Bujumbura. right, yeah. But how okay. come, guys, you are here? Yeah. Yeah, we This is arrived meant like to be, three hours ago. Oh, okay. Yeah. And you? Yeah, like 1 hour ago. Yeah. Yeah. You Wow. took the also Luba Express bus? Yeah. That's Luba the one. Express? Yeah. Oh. 와, 진짜 이거 운명이네, 운명. Do you want to try to take a boat here? Boat? Yeah. You want to take a boat now? I don't know. I'm just thinking. Maybe. You go, Yeah. we go to Congo. You know this is Congo, you know? Yeah, it is. Yeah. He's from Argentina. The country of Messi. So Augustine, what brought you here? Why did you come to here? There are Why? many other cities in Burundi, but why here? Why Rumonge? Yeah. Because I don't know. Because it's close. It's on the Tanganyika Lake and it's close to the border, so I have more time to come here and spend some few days because I have transit visa. Okay. So that's why. For me, have For you? no reason. For you, no reason. Very good choice. 세계에서 가장 큰 담수호인 탄가니카 호수는 부룬디를 비롯해 콩고, 탄자니아, 잠비아에 걸쳐 있다. 또한 전 세계에서 가장 다양한 어종을 가진 호수로도 알려져 있었다. 하지만 최근 호수는 남핵과 오염으로 인해 생태계에 큰 타격을 입었고 매년 3개월간 어업 활동을 금지하는 조치를 단행했다. 또한 부룬디의 상수도 대부분이 이 호수에 의존하고 있어 수인성 질병에도 치명적이다. 특히 작년 1월 하수도 오염으로 인해 콜레라가 창궐해 많은 피해자와 사망자가 생기기도 했다. Hi, checking out. So this way. 지금 여기 옆에 계신 호텔 직원분의 도움으로 여기 버스 정류장에 도착을 했고요. 여기 르몽게 버스 정류장에서 이제 부준부라까지 버스를 타고 갈 예정입니다. 근데 지금 버스가 하나 있긴 한데 그 다음 버스를 타야 될 것 같아요. Hello. Safa. Sawa. Bravo Narigo. 드디어 부준부라 가는 버스를 탔고요. 땀이 질질 나네요. So he's a Burundian YouTuber. Yeah, Yeah. I'm a YouTuber. My name is Oriva, here Burundi.
Can you tell a little bit about your YouTube channel? What's about? So what you are doing in your YouTube channel? Okay, on my YouTube channel we talk about entrepreneurship only. Yeah. We promote the entrepreneurs. Yes, we teach many people, Burundians, how to get rich, how to develop themselves. Yes. Oh, that's nice. You are I'm still new. No, you're not. You're like still almost new. 10,000. Almost 10,000 subscribers. Yeah. 와우. 30살인 올리버는 부룬디는 지금은 가난한 나라지만 많은 기회가 있는 나라라고 했다. 또한 그는 나에게 부룬디의 가장 시급한 문제와 해결책을 물어보았다. 국민들이 정치와 선거에 많은 관심을 가져 국가의 올바른 리더를 갖는 것이 중요한 것 같다고 말했다. 또한 경제나 교육 또한 중요하지만 먼저 상하수도 시설 개선이 우선시 되어야 할 것 같다고 말했다. 올리버는 부룬디의 가장 시급한 문제로 교육을 뽑았다. 현재의 교육 시스템은 과거 유럽의 것을 차용했는데 부룬디 여건에 적합치 않다고 지적했다. 또한 원조의 덫에서 벗어나 진정한 자유와 독립적인 성장을 해야 한다고 말했다. 그의 열정적이고 긍정적인 힘이 참 인상 깊었다. 부룬디는 약 12,000km의 도로망이 있다. 그중 14%도 안 되는 도로만이 포장되어 있고 대부분 주요 도시와 국가 간 연결되는 도로의 하나다. 이에 반해 대부분의 지방도로와 농촌 지역의 모든 도로는 비포장 도로라고 한다. 또한 대부분의 도로는 1960년에서 90년대 사이에 건설되었다고 한다. 그리고 세계은행 자료에 따르면 교통사고로 인한 사망자 수가 인구 10만 명당 36명으로 세계 9위를 차지하고 있다. 자료는 선진국보다 개도국에서의 교통사고 사망률이 3배 높다고 지적했다. 앞에 버스가 하나 있는데 지금 뒤로 안 빼주고 있거든요. 뒤로 가면은 지금 지느길인데 이게 좀 빠질 수가 있어 좀 위험한가 봐요. 서로 지금 약간 서로 실갱이를 하고 있는데. 아프리카에서 가장 작은 국가 중 하나인 부룬디는 내륙에 둘러싸여 있고 사람과 물품을 이동하기 위해 거의 대부분을 도로에만 의존한다. 그리고 기후변화로 인해 극단적인 날씨를 불러와 이 도로들은 홍수와 산사태 등 위험에 직면해 있다. 일례로 2014년 2월 폭우로 부준부라 주변 지역에서 80명 사망, 2만 명의 이재민이 발생했다. 이는 홍수로 인해 주요 도로들이 붕괴되었고 배수시설 부족과 낙후가 주요 원인이었다. 부룬디는 기후변화에 매우 민감하다. 폭우는 더 빈번하게 강력해지고 홍수는 더 큰 피해를 낳는다. 도로 상태가 좋지 않은 데다 많은 언덕과 산이 많고 진흙투성이의 비포장 도로가 많아 운송 비용은 상승하게 되고 이에 따라 물가도 턱없이 상승하게 되는 악순환을 낳는다. Okay, Oliver. Safe journey. 일단 지금 부준부라에 도착을 했는데 지금 부준부라 타운에서는 굉장히 먼 거리에 도착을 했어요. 여기가 버스 정류장인 것 같은데 제가 탄 버스가 저거거든요.
사실 여기가 어딘지 모르겠어요. 일단 여기서 제가 예약은 안 했는데 일단은 생각해 놓은 숙소가 있어서 그쪽으로 이동할 예정입니다. 헬로. 이곳은 부준브라에 있는 캥거루 호텔이라는 곳이고요. 부룬디에서 이렇게 비싼 숙소에 잘 계획은 아니었는데 일단은 지금 제가 인터넷이 안 되다 보니까 찾을 수 있는 방법도 별로 없고 일단 지금 숙소에 나와서 내일 이제 부룬디에서 루안다로 떠나야 되거든요. 비자가 지금 경유 비자가 3일밖에 못 있어서 루안다를 가는 버스 티켓을 끊으러 지금 가고 있는데요. 제가 길을 잘 몰라서 일단 와이파이도 안 돼가지고 호텔 직원분 중에 한 분이 지금 퇴근하는 길이라서 한 분이 길을 안내해 주고 계십니다. 여기가 볼카노 버스라고 하네요. 일단 티켓팅은 완료를 했고요. 지금 여기 부준브라에서 저는 부타레라는 루안다 지역으로 갈 예정입니다. 지금 바로 루안다 수도 키갈리로 갈까 하다가 올라가는 길에 좀 도시를 좀 보고 싶어서 다시 내려오지는 않을 것 같아서 땡큐. 티켓은 받았고 그래서 일단 내일 오전 8시에 여기로 와서 이제 부타레 루안다로 향할 예정입니다. 오늘은 부룬디의 둘째 날 밤이고요. 이제 내일 오전에 여기서 이제 루안다로 버스를 타고 이제 떠나게 됩니다. 이제 부룬디 같은 경우는 거의 여행을 못했고 거의 경유 비자를 받아서 계속 이동만 한 것 같아요. 제대로 된 여행을 못한 것 같고 좀 아쉽긴 한데 가장 아쉬운 건 일단은 탕가니카 호수를 건너서 배를 못 탄 게 가장 아쉽네요. 그리고 사실 굉장히 좋은 컨텐츠를 만들 수 있는 나라 중에 하나였거든요. 왜냐면은 제가 한국에 있을 때 부룬디 친구가 있었어요. 그 친구도 이제 예전에 제가 아프리카 여행을 할 때 만났던 현지인 부룬디 친구인데 그 친구를 제가 여기 이번에 아프리카 여행을 하기 전에 부산까지 직접 가서 그 친구랑 얘기를 하고 그 친구가 뭐 이런저런 좀 특별한 경험을 할 수 있게 현지 경험을 할 수 있게 뭐 예를 들면 바나나로 만든 맥주를 만드는 공정이라든가 이런 것도 보여줄 수 있고 여기 부룬디에 있는 NGO도 방문해서 현장을 좀 구경도 할 수 있고 그 외에 또 뭐 현지인 그 친구를 고용을 해서 드라이버까지 무료로 자기가 고용을 해주겠다. 숙소도 자기 아는 친구가 렌트하는 집이 있는데 거기도 무료로 제공을 해주겠다라는 등 여러 가지 좀 거의 한 달 정도를 풀로 이제 액티비티를 꽉 채웠었는데 이 친구 갑자기 연락이 안 되는 거예요. 아프리카 오고 나서 제가 카톡도 하고 뭐 페이스북 메신저도 보내고 여기저기 DM 보냈는데 문자를 확인을 하고 다 씻고 있더라고요. 도수가 5.3도인데 또 거의 간만에 또 이제 맥주를 마셔보네요. 사실 오늘 좀 힘들었거든요. 일단 도로 상태가 안 좋아서 길도 힘들었지만 예상했던 시간에서 너무 늦게 도착을 해서 제가 원래 여기 부준브라에 도착하면 사가비치라고 있거든요. 부준브라에 거기 사가비치에 가서 수영도 좀 하고 그래도 짧게나마 관광을 좀 하려고 그랬는데 일단은 도착 시간이 예상보다 1시간 반 정도가 늦어졌고 또 비가 왔고 You're not raise your hand? Sorry? You're not raise your hand? Yeah. Or I'll bring the fork and knife. Yeah, can I get a fork, please? 현지 로컬 피쉬라고 하는데 이름을 까먹었네요. 무타테인가 무투투라고 하는데 와 사이즈가 장난 아닌데요? 거짓말하고 아프리카에서 먹은 생선 중에 제일 맛있네요.
대박인데. What is this fish called? Tirapi. This is so good. Yeah. Thank you. 티라피. 티라피아라고 하죠. ये वही है 지금 부룬디와 루안다 국경인 칸야루 국경에 도착을 했고요. 지금 내려가서 이제 그 수속을 밟고 스탬프도 받고 해야 됩니다. 일단은 비자는 제가 동아프리카 관광 비자가 있어서 그거를 신청을 해서 아마 결제도 다 끝나서 바로 그냥 도장이라고 해야 되나? 이런 것만 받으면 될 것 같고, 사실 지금 이 국경에 제가 루안다 친구가 한 명 있어요. 국경에서 일하는 친구인데 그 친구를 여기서 만날 수 있지 않을까 싶습니다.